بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب أما بعد، ما زال الحديث موصولا في شرح رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. ونحن كنا نشرح شروط لا إله إلا الله. Et nous étions arrivés à l'explication des conditions de la ilaha illallah. وقبل أن ندخل في درسنا هذا نبدأ بمراجعة كالعادة، لكن اليوم هذه المراجعة هي عبارة عن قراءة ما أخذناه من هذه الرسالة، ولكن حفظا، qui est capable de réciter le matn par cœur du début jusqu'à ce qu'on a appris. إلى قول البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. Du début jusqu'à ce verset-là. من منكم يستطيع أن يقرأ بداية المتن حفظا؟ واعلموا يا إخوة، كما قلت لكم في درس القواعد الأربع، أن هذه المتون أصلا ces livres-là, que ce soit le Qawaid al-Arba' ou Thalathat al-Usul, Cheikh al-Islam, cette croyance-là, à son époque, quand lui il enseignait, et les gens qui sont venus un petit peu après lui, c'est la croyance des gens de la masse. C'est-à-dire qu'il faisait venir des enfants, des vieillards, des mères de famille, des vieilles dames, et réciter Thalathat al-Usul wal Qawaid al-Arba'. وأنتم طلاب العلم، vous êtes censés être des étudiants. فلا أحد منكم يستطيع أن يقرأ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم رحمه الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على أذاه. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم، أحسنت. من
أحسنت. أعطيتك شرح الفوزان 3 الأصول عندك. أيوة بارك الله فيك جزاك الله خيرا. طالب آخر. طالب آخر تفضل. قال الشافعي لو ما قال الشافعي لو ما أنزل الله على خلقه إلا والدليل قوله تعالى فبدأ بالعلم. أحسنت أحسنت أحسنت. ما اسمك أخي نسيت؟ أيوة خذ هذا متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله أي مالك الصغير. أحسنت. طيب نحن وصلنا إلى شروط لا إله إلا الله، فقلنا أن الشرط الأول هو العلم. وما هو ضد العلم؟ الجهل. La première condition de la ilaha illallah, c'est la connaissance, la science, qui s'oppose à l'ignorance. والشرط الثاني اليقين. وضد اليقين ماذا؟ الشك. La deuxième condition, la certitude, qui est opposée au doute. الشرط الثالث القبول. وضد القبول ماذا؟ أيوة الرد. L'acceptation qui est l'opposé au délaissement ou au rejet. الشرط الرابع الانقياد. الانقياد وضده ماذا؟ الترك. La quatrième condition, la soumission qui est opposée نعم الترك. Ici le délaissement الترك. الشرط الخامس قلنا الصدق وضده ماذا؟ الكذب. La sixième condition, la véracité qui est opposée au mensonge. ونحن وصلنا إلى هذا الشرط. إذن الشرط السادس الإخلاص وضده الشرك. والمشرك عمله باطل ومردود لقول الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. La sixième condition de la ilaha illallah al-ikhlas, la sincérité du culte, qui est opposée au polythéisme, au shirk. Car le polythéiste, toutes ses œuvres sont vaines et elles sont rejetées. Comme il est dit dans une traduction rapprochée du verset, nous considérerons les œuvres qu'ils auront accomplies, puis nous les réduirons en poussière.
الشرط السابع المحبة. المحبة لهذه الكلمة لما دلت عليه من معنى، والمحبة لمن أنزلها وأمر أن تحقق ظاهرا وباطنا، ولمن دعا إليها من الرسل والأنبياء والوارثين لعلمهم ودعوتهم. فمن أحبها وأحب من أمر بها وأحب المعنى الذي دلت عليه فهو المسلم حقا. ومن أبغضها وأبغض من جاء بها ولم يعمل بما دلت عليه من المعاني فهذا ليس من المسلمين في شيء. وضد المحبة البغض. La septième condition, al-mahabbatu, le fait d'aimer cette parole-là et d'aimer le sens de cette parole-là et d'aimer celui qui a révélé cette parole-là et qui a ordonné à ce que cette parole-là soit concrétisée de manière apparente ou cachée. Et aimer ceux qui ont appelé à cette parole-là, que ce soit parmi les prophètes, les messagers, les savants, et ceux qui appellent, ceux qui ont suivi la trace des savants et qui appellent cette parole-là, La ilaha illallah. Et celui qui a aimé cette parole-là, qui a aimé ceux qui ordonnent de pratiquer ce qui découle de cette parole-là, qui a aimé le sens de ce qu'implique la parole La ilaha illallah, celui-là c'est un véritable musulman. Quant à celui qui déteste la parole La ilaha illallah, qui déteste celui qui est venu avec cette parole-là, qui déteste ceux qui appellent à cette parole-là, et qui en plus de cela ne pratiquent pas ce qu'implique cette parole-là, celui-là, il n'a rien à voir avec les musulmans. Et l'opposé de l'amour, c'est la détestation. والشرط الثامن الكفر بما يعبد من دون الله. إذن لا ولاء إلا ببراء، لا توحيد حقيقية إلا أن يكون التوحيد مقرونا بالبراءة، أي بالبراءة من الشرك وأهله. La huitième condition, qui est le fait de rejeter et de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, de le rejeter et de croire que ces divinités ou ces idoles qui sont adorées en dehors d'Allah, elles sont adorées vainement et elles ne méritent aucunement l'adoration sous toutes ses formes. Et il n'y a pas de tawhid, il n'y a pas de monothéisme si ce n'est qu'avec le rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait de se désavouer totalement du polythéisme et des polythéistes.
وهذا هو معنى لا إله إلا الله النفي والإثبات. Et c'est ça le sens de la ilaha illallah. Je dois nier et rejeter toutes les fausses divinités, toutes les idoles qui sont faussement adorées en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire qui sont adorées mais qui ne méritent pas l'adoration, tout en affirmant le droit à l'adoration à Allah seul, sans aucun associé. وأعيد الشروط الثمانية على سبيل الإجمال لتحفظ. On va répéter ces conditions-là sans les détailler afin que tu puisses les mémoriser. الشرط الأول العلم. La première condition, la science. الشرط الثاني اليقين. La deuxième condition, la certitude. الشرط الثالث القبول. La troisième condition, l'acceptation. الشرط الرابع الانقياد. La quatrième condition, la soumission. الشرط الخامس الصدق. La cinquième condition, la véracité. الشرط السادس الإخلاص. La sixième condition, la sincérité. الشرط السابع المحبة. La septième condition, l'amour. الشرط الثامن الكفر بما يعبد من دون الله. La huitième condition, le fait de mécroire et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. إذن ما هو الشرط الأول؟ العلم، والثاني اليقين، والثالث القبول، والرابع الانقياد، والخامس الصدق، والسادس الإخلاص، والسابع المحبة، والثامن الكفر بما يعبد من دون الله. أحسنتم. وأما حقوقها ومكملاتها فهي بقية التكاليف الشرعية من الفرائض والواجبات التي أمر الله بامتثالها والعمل بمقتضاها والابتعاد عن المحرمات والعمل بالمسنونات. هذه كلها تكمل لا إله إلا الله وتشهد لقائلها بالصدق فيها والمحبة لها. Concernant ce qu'on appelle mukammilat la ilaha illallah, ce qui vient compléter la ilaha illallah, c'est l'ensemble des choses qui constituent notre religion, l'ensemble des actes qui constituent notre religion, comme les obligations qu'on doit faire et qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a ordonné, nous a ordonné de nous y conformer, de pratiquer le sens de la ilaha illallah. فعندما نقول لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. Le sens de la ilaha illallah, c'est que je dois l'adorer. Mais quand je l'adore, je ne lui donne pas d'associé. Aucun.
la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé, ni rien du tout. La shams wa la qamar wa la ayy shay. Walakin a'budu Allah tabaraka wa ta'ala. Je dois l'adorer, je dois pratiquer. Walibti'ad anil muharramat, et je dois, ce qui rentre dans, ce qui complète la ilaha illallah, le fait de s'écarter des interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait de pratiquer des actes qui sont recommandés. Enfin, tout ça, c'est ce qui va compléter la parole La ilaha illallah. Et tout ça là, ce que tu vas faire en plus, les actes que tu vas faire, c'est ça qui va prouver ta véracité, ta sincérité. La ilaha illallah, yani laysa mujarrad al-qawl. C'est pas juste une parole que tu dis. ولكن عليك أن تعمل بمقتضى هذه الكلمة. Tu dois pratiquer, œuvrer par ce qu'implique cette parole-là. C'est pas juste une parole que tu vas dire par la langue. لأننا ذكرنا أكثر من مرة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل وليس فقط قول واعتقاد بل الإيمان عندنا عند أهل السنة والجماعة قول واعتقاد وعمل. Notre croyance à nous, c'est que notre croyance, c'est pas juste une parole que tu prononces et une croyance du cœur. Chez nous, les gens de la sunna, la croyance authentique, c'est une parole, une croyance et des actes. نعم. اقرأ. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. أكمل. المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. نعم يكفي. إذن قال المصنف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. Ici, Cheikh l'Islam, rahimahullah, il a dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire à chaque musulman et chaque musulmane d'apprendre 3 points et de les mettre en pratique. Le premier point est qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés et nous a accordé la subsistance et qui ne nous a pas laissés à l'abandon, voués à nous-mêmes. Bien au contraire, il nous a envoyé un messager. Et celui qui obéit à ce messager-là entrera au paradis. Et quiconque désobéit à ce messager entrera en enfer. إذن قال رحمه الله اعلم أي تنبيه وإرشاد وتوجيه لطالب العلم ليصغي إلى مسائله ويهتم بشأنه
فالعلم هو خير ما يهتم به وخير ما تصغي إليه القلوب والجوارح لكي تفهمه على الوجه الصحيح ومن ثم العمل به إذ هو ثمرة العلم. Donc ici le cheikh a dit i'lam, sache. Comme il est l'habitude du cheikh, ici il a utilisé cette manière-là pour attirer ton attention. Car il va te donner des orientations. Il va te donner des enseignements qui sont très importants. Afin que tu prêtes l'oreille. I'lam. Et la science, c'est parmi les meilleures choses dont tu dois prêter attention. Parmi les meilleures choses qui vont toucher les cœurs et dont tes membres doivent être attentifs afin que tu comprennes pleinement les enseignements qu'il va te donner, puis par la suite que tu puisses les mettre en pratique. Car comme on l'a mentionné à plusieurs reprises, les actes sont le fruit de la science. ونحن ذكرنا كذلك أكثر من مرة كما قال العلماء العلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. La science sans acte est semblable à un arbre qui ne produit aucun fruit. إذن le résultat de ta science doit être les actes. قال رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. رحمك الله, quand il a dit رحمك الله, هذا خطاب لكل قارئ ولكل سامع, وهي جملة تدل على نصح المؤلف وإخلاصه لإخوانه المسلمين والمؤمنين, حيث دعا لهم بين يدي مسائل مهمة ليعلموها ويعملوا بمقتضاها, وذلك من الآداب الحسنة في التأليف وفي الخطابات وفي الخطب وفي المحاضرات على اختلاف أنواعها. يسلك علماء السلف في توجيهاتهم كتابة وخطابة وتوجيها سديدا. هذا المسلك بالتنبيه للسامع والقارئ والدعاء الخالص له. Ici, quand il a dit Rahimakallah, i'lam Rahimakallah, ici le cheikh Rahimahullah Ta'ala, il s'adresse à toute personne qui va lire son livre ou à toute personne qui va écouter la lecture de son livre. Et cette manière-là, comme on l'a mentionné, prouve cette manière de faire quand il dit i'lam Rahimakallah, quand il invoque Allah Azza wa Jal pour toi. Ceci prouve le désir de Cheikh l'Islam de vouloir le bien pour ses frères musulmans. Il commence son enseignement par des invocations. وهكذا كذلك طريقة العلماء الربانيين. Et c'est aussi la manière de faire des savants éducateurs. عندما يأتيك هذا الشيخ هذا العالم الجليل
يريد أن ينصحك ينصحك بالرفق واللين والرحمة، بخلاف من يأتيك سبحان الله بأسلوب شديد. Contrairement à celui وزد على ذلك أنه جاهل, contrairement à celui qui va t'attendre comme ça là, il t'attend que toi devant la mosquée comme ça. Il veut te montrer l'étendue de son savoir. وينصحك ولكن عندما يريد أن ينصحك لا يريد لك الخير. Il veut te rabaisser. Et quand il t'a donné une nasiha une fois, bah la deuxième fois il va te surveiller. ينتظرك أمام المسجد pour voir si tu as appliqué sa nasiha ou pas. Puis il revient. Puis la troisième fois il t'attend encore devant le masjid pour voir si tu as appliqué sa nasiha. يا أخي وعندما ينصحك سبحان الله بأسلوب شديد. وزد على ذلك أنه يأتي بالفضيحة أمام الناس devant les gens comme ça بلا احترام, وربما أنت تكون أكبر منه سنا وعلما, ولكن يكلمك كأنك صغير مثله, alors que toi peut-être tu pourrais être son père. Et quand il te donne nasiha, نعم نأخذ النصيحة يا أخي, le conseil on le prend de n'importe qui, ولكن الأسلوب كما ذكر العلماء لا تجعل أمرك بالمعروف والنهيك عن المنكر منكرا. Ne fais pas de ton ordonnance du bien et de ton interdiction du mal un mal. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم من الدين, mais ne fais pas de ton ordonnance du bien et de ta condamnation du mal un mal. تأتي إلى هذا الأخ, il est plus âgé que toi, il a l'âge d'être ton père. وأنت تنتظره كل يوم, tous les jours tu l'attends comme ça pour lui faire des reproches. وتأتي بطريقة, tu viens avec une méthode, une manière de faire qui est rabaissante. ليس هكذا العلماء. وأنا رأيت بعيني الشيخ حسن ابن عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى. Le cheikh qui est mort, rahimahullah, il est mort en 2022. Il est mort, il avait plus de 100 ans. ومع ذلك كان يدرس 3 مرات في الأسبوع وخطبة الجمعة. À plus de 100 ans. 3 cours par semaine plus Jumu'ah. Et ces 3 cours dans la semaine, c'est que du tawhid. هذا الرجل رحمه الله تعالى متواضع جدا. Il avait une modestie comme j'ai rarement vu. وهو كان أكبر علماء في مصر. Le plus grand savant égyptien de notre époque, c'est lui. رحمه الله تعالى. تتكلم معه, تطلب منه نصيحة ينصحك. ثم بعد ذلك يسألك ما رأيك يا أخي. Qu'est-ce que tu en penses mon frère? Est-ce que tu as entendu un verset? Est-ce que tu as entendu un hadith? Est-ce que tu as entendu un cheikh? Est-ce que tu as lu quelque chose, une faïda à me donner sur le sujet, sur la question que tu m'as posée? Est-ce que tu as entendu quelque chose? Si tu as entendu, fais-moi profiter. Le cheikh il te dit ça, fais-moi profiter. ونحن ذكرنا أكثر من مرة من تواضع لله رفعه. Celui qui fait preuve d'humilité, Allah il va l'élever. أما كون الإنسان هكذا سبحان الله فضيحة أمام الناس بطريقة سيئة شديدة بلا احترام, هذا يدل على جهلك يا أخي. أخوك
قد يكون هذا أخوك وإمام مسجدك. C'est ton frère que tu connais. Tu le scrutes comme ça. هذا جاءني هذا يعني أحد الإخوة جاءني et il m'a dit ça. Il m'a dit je mangeais avec un frère. À un moment le frère par mégarde Akhi, il a bu avec sa main gauche. D'accord? Le frère qui était avec lui, c'était un jeune, il avait l'âge d'être son fils. Et il l'a attendu 2 mois plus tard. Akhi, viens voir s'il te plaît, viens voir. Oui, Akhi. Tu te rappelles la dernière fois on a mangé ensemble? C'est haram ce que tu as fait. Qu'est-ce que j'ai fait, Akhi? Tu as mangé avec ta main gauche. Akhi, je sais que ça se fait pas. C'est par mégarde. Peut-être le frère là, par mégarde, il a pris, il a bu une gorgée. Tu viens, 2 mois après, tu l'as attendu comme ça, 2 mois après. Pourquoi tu lui as pas dit sur le coup, sur le moment, Akhi? Tu lui dis, Akhi, afan intabi. Attention, tu bois avec la main gauche. Tu as attendu 2 mois, Akhi. Et c'est pas, tu lui dis, t'as vu, t'as pas. Tu lui dis, c'est haram ce que tu as fait. Tu dois revenir sur ce que tu as fait. Reviens sur ce que tu as fait. Toub ilallah. Tu dois faire tawbah, Akhi. Ya Akhi, subhanallah. Il a hada al-had. Jusqu'à là, on est arrivé. فلا تجعل أمرك للمعروف ونهيك عن المنكر منكرا. Ne fais pas de ton ordonnance du bien et de ton interdiction du mal un mal. بالعلم بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Par la science, par l'argumentation, la sagesse. Donne-leur le conseil. Et parle avec eux de la meilleure des manières. Allah Azza wa Jalla leur ordonnait Moussa d'aller voir Pharaon. Adou Allah. Va lui dire des paroles douces. Peut-être il va revenir. Pharaon ya akhi. Subhanallah. Fahada akhouk. Lui c'est ton frère. Il est plus âgé que toi. Tu viens, tu veux le... Qu'est-ce que tu veux faire, Akhi? Tu veux le conseiller ou tu veux lui montrer l'étendue de ton savoir ou le rabaisser? والعلماء ليسوا هكذا. ينصح بالرفق واللين. Il te conseille de la meilleure des manières. Il commence ton enseignement. اعلم رحمك الله. اعلم أرشدك الله لطاعته. الدعاء الدعاء الدعاء. Ils te font des invocations. Pour quelle raison? Parce que déjà la nasiha thaqila ala al-qulub. La nasiha elle est dure déjà à accepter. Alors qu'est-ce qu'il doit faire un nasih? Il vient, il te met dans des bonnes conditions. Il te fait dua. Il te fait dua ya akhi. اليوم انصحك وغدا أنت تنصحني. ما المشكل يا أخي؟ التناصح بيننا. ما المشكل؟ Il n'y a pas de problème, akhi. Aujourd'hui, je te conseille, demain, tu me conseilles. Et celui qui t'a conseillé, c'est celui qui t'a aimé. وهكذا. إذن, cette manière de faire là fait partie des bons comportements dans la manière de faire da'wah et dans la manière également d'écrire des livres. D'écrire des livres, d'écrire des lettres, d'écrire des khutbah al-Jumu'ah, d'écrire des muhadarat, des cours. Et cette méthode-là, c'était la méthode utilisée par les salaf salih. وقال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Donc ici le cheikh quand il a dit
la première question est que tu saches qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés et que c'est lui qui nous accorde la subsistance, qui ne nous a pas laissés à l'abandon, et bien au contraire, il nous a envoyé un messager. Celui qui lui obéit entrera au paradis, celui qui lui désobéit entrera en enfer. Puis il a argumenté, le cheikh rahimahullah ta'ala, par le verset 15 à 16 de Surat al-Muzammil. Dans une traduction rapprochée, nous avons certes envoyé un messager. Nous vous avons certes envoyé un messager qui sera témoin contre vous, tout comme nous avons envoyé à Pharaon un messager. Et Pharaon a désobéi au messager et nous le saisissâmes sévèrement. ثم بين الشيخ رحمه الله أن هناك 3 مسائل من أسس الإسلام وأصول الإيمان يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها وأن يفهمها فهما صحيحا ويعمل بمقتضاها. Donc le cheikh, il va expliquer les 3 points qui comptent parmi les bases essentielles de l'islam et les fondements de la foi, qui doivent être obligatoirement connus de chaque musulman et chaque musulmane. Ils doivent les comprendre de manière correcte et de les pratiquer, de pratiquer ce qui découle de ces 3 points-là. وهذه المسائل الثلاث حصرها المصنف رحمه الله تعالى بالتتبع والاستقراء من نصوص الكتاب والسنة. Et le cheikh rahimahullah, comment il a réussi à déduire, comment il est arrivé à ces 3 points-là. Sa preuve, c'est ce qu'on appelle at-tatabbu' wal-istiqra'. C'est-à-dire que il a examiné les textes du Coran et de la Sunna et il en a ressorti que ces 3 questions-là, on devait, tout le monde, chaque musulman et musulmane devait comprendre ces 3 enseignements et de les mettre en pratique. ثم شرع في بيان المسائل فبدأ بالمسألة الأولى وهي قوله أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهذه المسألة أدلتها ثابتة صريحة في الكتاب والسنة، وهي أن الله خلق الخليقة على اختلاف أجناسها وأصنافها، وصرح بذلك في آيات محكمات، ومنها قوله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ومنها قوله جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ومن ذلك قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Donc ici le cheikh a commencé à mentionner le premier point, donc qui est le fait que tu reconnaisses Allah comme étant ton créateur, celui qui te pourvoit, qui ne nous a pas laissé à l'abandon, mais qui nous a envoyé un messager dont il est obligatoire de suivre. Et en réalité, ces questions-là, elles sont confirmées de manière explicite
dans le Coran et dans la Sunna. C'est-à-dire qu'Allah a créé l'ensemble des créatures. Et il les a créées selon leurs différentes formes. Selon leurs différents genres. Et Allah tabaraka wa ta'ala l'a mentionné clairement dans de nombreux versets qui sont explicites. Parmi eux, il est dit dans une traduction rapprochée, Surat Az-Zumar, verset 62, Allah est le créateur de toutes choses. Et c'est lui le garant de toutes choses. Allah est le créateur de toutes choses. Allah khaliqu kulli shay. Toutes choses. Il dit encore, il a créé toutes choses en lui donnant sa juste valeur et sa juste mesure. Dans le sens rapproché. Verset 2 de Surat Al-Furqan. Puis il dit encore dans Surat Al-Mulk, versets 1 à 2, gloire à celui dont la royauté est dans sa main et il est capable de toutes choses. C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de voir qui est parmi vous les meilleurs en œuvre. Et il cite encore le Cheikh rahimahullah, Cheikh Zayd al-Madkhali rahimahullah, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens rapproché dans Surat Al-Alaq, le verset 1 et 2. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme à partir d'un caillot de sang. وهناك آيات متعددات تدل على منة الله ونعمته وفضله وإحسانه على مخلوقاته. وفي مقدمة المخلوقات عالم المكلفين من الإنس والجن. وكما انفرد بخلقهم كذلك انفرد برزقهم ولم يشاركه في الخلق والإيجاد والرزق والعطاء مشارك في مخلوقاته لا من عالم الأرض ولا من عالم السماء بل هو وحده انفرد بخلقهم وإيجادهم وامتن عليهم بذلك. فقال الله جل وعلا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. Il y a énormément de versets qui prouvent et mentionnent le bienfait énorme qu'Allah tabaraka wa ta'ala a octroyé à ses créatures, les grâces énormes et sa bonté envers l'ensemble de ses créatures. Et en premier lieu, al-mukallafun min al-ins wal-jinn, les deux charges parmi les hommes et les djinns. Et Allah tabaraka wa ta'ala, de la même manière qu'il est le seul à avoir créé, il est également le seul à accorder la subsistance. C'est lui qui a créé la création, c'est lui qui pourvoit aux besoins de la création. De la même manière qu'il est le seul à avoir créé, c'est lui seul qui te donne ta subsistance. Et aucune créature n'a une part avec lui dans la création de quoi que ce soit, dans l'obtention de la subsistance.
aucun n'a une part de cela. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui le seul, l'unique créateur, le seul, l'unique qui pourvoit aux besoins de ses créatures. Rien avec lui, ni dans le monde terrestre, ni dans le monde céleste. C'est le seul. Et Allah tabaraka wa ta'ala a comblé ses créatures. Et il a mentionné dans Surat Al-Infitar, du verset 6 à 7, lorsqu'il a dit: ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, lui qui t'a créé et façonné harmonieusement et t'a composé de la forme qu'il voulait. Wa qala ta'ala: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وانفرد بالرزق وهو الرزاق ذو القوة المتين. وكما صرح بذلك في قوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهكذا قول الحق سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. أي أن من أسباب الأرزاق الأمطار التي ينزلها الله تبارك وتعالى من السماء على الأرض، فتهتز الأرض وتنشق عن النبات، فتأكل جميع المخلوقات من ذلك على اختلاف أصنافهم، وذلك من فضل الله تبارك وتعالى ومن عطائه ورزقه، وليس لأحد في ذلك يد. Il est dit aussi dans Surat Al-A'la: glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut, celui qui a créé et façonné, celui qui a décrété puis guidé. Et Allah tabaraka wa ta'ala, comme on l'a dit, c'est lui le seul à accorder la subsistance, car c'est lui Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance, et c'est lui le détenteur de la force suprême. Et Allah tabaraka wa ta'ala l'a mentionné également de manière claire dans Surat Al-Dhariyat, le verset 58. Il a dit: certes, Allah, c'est lui le pourvoyeur et celui qui détient la toute-puissance. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit, sans se rapprocher du verset, également dans Surat Al-Dhariyat, le verset 22: et dans le ciel se trouve votre subsistance, ainsi que ce qui vous est promis. Et parmi les causes de la subsistance, il y a la pluie qu'Allah lui-même fait descendre des cieux sur la terre. Et à ce moment-là, la terre, elle s'anime et elle se craque. Et de la terre sort toutes sortes de végétation, afin que chaque créature sur terre puisse en profiter et en manger. Et ceci fait partie de l'immense grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, et l'immense bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'immense miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala envers l'ensemble de sa créature. Allah tabaraka wa ta'ala, il n'aurait pas été miséricordieux envers sa créature, ou envers sa création, même le plus débauché ne le donnerait pas à manger, ni à boire. Ça c'est par son immense grâce
son immense miséricorde, c'est que le plus débauché, même lui, il a à manger, il a à boire. وهكذا أتى الامتنان بالرزق في آيات متعددات وما ذلك إلا لتكون الأمة أمة شاكرة لله تبارك وتعالى على عطائه وعلى سعة الرزق كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. De cette manière-là, la mention de la subsistance qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde est mentionnée dans de nombreux versets. Et pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala il le mentionne souvent ça? Il le mentionne afin que nous soyons une communauté reconnaissante envers Allah tabaraka wa ta'ala. Afin qu'on n'oublie pas, Allah azza wa jalla t'a comblé, ya akhi, de nombreux bienfaits que tu ne saurais dénombrer. Wa minha, le fait que tu puisses déjà respirer. نعمة عظيمة ومنها كونك قادر على المشي, que tu puisses marcher et te rendre à la mosquée par exemple. فأنتم تعلمون هناك بعض الناس vous savez il y a des gens subhanallah ils sont éprouvés par la maladie, malgré tout ils se montrent reconnaissants de ces bienfaits-là. Comment la personne il se montre reconnaissant envers les bienfaits? En la mettant en pratique dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tous ces bienfaits qu'Allah t'a donnés, mets-les dans l'obéissance envers Allah jalla wa ala. Et il est dit dans une traduction rapprochée du sens du verset, dans Surat Yunus, verset 31, dit qui vous accorde la subsistance des cieux et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue absolue, qui fait vivre, qui fait sortir le vivant du mort et qui fait sortir le mort du vivant. Wal khulasatu أن الله تبارك وتعالى خلق الخليقة برها وفاجرها مؤمنها وكافرها صامتها وناطقها جامدها ومتحركها خلق ورزق وحفظ وقدر ويسر الأمور وسهل كل ذلك لتحقق الأمة مراد الله تبارك وتعالى منها كما في قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Pour résumer, Allah tabaraka wa ta'ala a créé l'ensemble de la création. Les pieux, comme les débauchés, les croyants, comme les non-croyants, ceux qui sont incapables de parler, comme ceux qui peuvent parler, ceux qui sont immobiles, comme ceux qui sont mobiles, Allah Azza wa Jal, il les a créés et il les pourvoit. C'est lui qui accorde la subsistance. Il les a créés et il leur donne la subsistance.
Il décrète. Il gère toutes choses. C'est lui qui facilite les choses. Tout ça afin que tu puisses concrétiser ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala attend de toi. Allah ne t'a pas créé pour que tu vives comme un animal. Il t'a créé pour un but. Tout ce qu'il a assujetti pour l'être humain, tout ce qu'il a mis à ton service, c'est pour une seule chose. An ta'bud Allah wahdahu. Pour que tu l'adores lui et lui seul. Pour que tu concrétises le tawhid. La ilaha illallah. La preuve en est, c'est qu'il mentionne dans Surat Al-Dhariyat, dans le sens rapproché, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux pas de quelconque subsistance ou qu'ils me nourrissent. Car Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est lui le pourvoyeur, celui qui détient la toute-puissance. Allah ta'ala, كما ذكرنا فيما مضى ولا يحتاج إلى عبادتك. Allah Azza wa Jalla, il n'a pas besoin de ton adoration. فأنت تحتاج إليه. C'est toi qui as besoin. فعبادتك لله لمصلحتك. Ton adoration vers Allah, c'est pour ton bien à toi. Celui qui n'adore pas Allah, qu'il sache avec certitude que tu n'as rien diminué au royaume d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu n'as rien diminué à sa royauté. Mais quoi qu'il en soit, de bon gré ou de mal gré, tu es un abd. Tu es abdullah. Que tu le veuilles ou pas, tu restes un abd. Dans le sens où tu es assujetti. Tu es sous le contrôle d'Allah. Tu auras ta subsistance que ce qu'Allah a décidé pour toi. Tu pourras fuir nulle part. La mort, tu ne pourras pas la fuir. Tu n'as aucune décision là-dessus. Dans ce sens-là, tu es un abd. Aussi débauché que tu sois. Aussi mauvais que tu sois. Tu es un abd, tu es un serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sauf que celui qui rentre, si je peux m'exprimer ainsi, il rentre dans le rang. Ya'budullah wahdahu la sharika lah. Lui, il aura concrétisé la sagesse pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala l'a créé. خلقهم في أحسن تقويم وكرم بني آدم بأنواع من الكرامات لا تدخل تحت العد والحصر وامتن عليهم بذلك في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Allah tabaraka wa ta'ala, il a créé, il les a constitués de la meilleure des formes. Et Allah Azza wa Jalla, il a honoré la descendance d'Adam par des marques d'honneur qui ne peuvent être recensés ni dénombrés. Allah Azza wa Jalla nous a honorés. Quand il a mentionné dans Surat Al-Isra, verset 70, et nous avons honoré les enfants d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, nous leur avons accordé de la bonne nourriture, et nous les avons privilégiés par rapport à beaucoup d'autres créatures. وَرَكَّبَ فِيهِمُ الْعُقُولِ.
وركب فيهم الحواس التي تدرك بها المصالح بأن جعل لهم سمعا يسمعون به ما يحتاجون إليه من الواجبات والمباحات، ويسمعون به العلم وكلمة الحق والخير، ويسمعون ما يحتاجون إلى سماعه في مخاطباتهم وقضاء حوائجهم وعلاقاتهم الاجتماعية والأسرية. وجعل لهم أبصارا يبصرونه وجعل لهم أبصارا يبصرون بها ما يحتاجون إليه، وجعل لهم أفئدة أي قلوبا وعقولا يميزون بها بين النافع والضر، وبين الحق والباطل، وبين الصالح والطالح. ومع هذه النعم التي أشرت إلى بعضها لم يتركهم الله تبارك وتعالى هملا، لا يؤمرون ولا ينهون ولم يكلهم إلى عقولهم وحواسهم، بل أرسل إليهم رسلا من لدن آدم عليه السلام إلى أن ختمت الرسالات والنبوات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليهم كتبا يبينها أولئك الرسل ويبينها الأنبياء الذين يأتون بعد الرسل، ويبينها العلماء الربانيون الذين درسوا وذاكروا وتعلموا ما جاء به الرسل من عند الله جل وعلا. وبذلك قامت الحجة على الناس وانقطعت المعذرة، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Allah tabaraka wa ta'ala, il a créé, façonné et il a doté les êtres humains de raison. Il les a dotés de différents sens par lesquels ils peuvent arriver à ce dont ils ont besoin, ce qui est bon pour eux. Et là, il leur a donné de quoi entendre, afin qu'ils puissent entendre ce dont ils ont besoin, comme des choses qui sont obligatoires ou des choses qui sont licites. Ils peuvent écouter et entendre la science
ils peuvent écouter et entendre la parole de vérité. Ils peuvent écouter et entendre des paroles de bien. Ils peuvent écouter. Et Allah tabaraka wa ta'ala a fait en sorte qu'ils puissent vivre dans la société de la meilleure des manières, avoir de bonnes relations dans leur famille. Allah tabaraka wa ta'ala leur a doté d'une vue avec laquelle ils peuvent voir ce dont ils ont besoin. Il leur a doté d'un cœur. Il leur a doté d'une raison par laquelle ils peuvent différencier entre ce qui est bénéfique pour eux et ce qui ne l'est pas, afin qu'ils puissent différencier entre la vérité et le faux. Et avec tous ces bienfaits-là, dont on a mentionné quelques-uns, on leur dit également qu'avec cela, Allah tabaraka wa ta'ala, il t'a pas abandonné, il t'a pas laissé vouer à toi-même sans t'avoir donné et adressé des ordres, sans t'avoir mentionné des interdits. Il t'a pas abandonné, voué à toi-même. Allah Azza wa Jal, il t'a envoyé, il a envoyé à ces êtres humains, à sa création, parmi les hommes et les djinns, à travers les temps, à travers les siècles, il a envoyé des messagers. Depuis Adam jusqu'à ce qu'il parachève le message avec le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne t'a pas laissé vouer à toi-même, dans le sens où tu dois vivre ta vie comme ça. Il a envoyé des messagers qui orientent vers le bien, qui exposent la vérité du livre. Puis après eux, on a eu des savants qui exposent la vérité, qui ont appris les textes, de la révélation et qui l'enseignent aux gens. الوقت الآن ها أيوة خلاص. إذا نقف هنا ونستمر يوم الأحد بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.